Dear students, today we are going to see the poem Patriotism. First, you have to know about what is patriotism. Patriotism means it is the feeling of love, devotion, loyalty, and sense of attachment to our homeland. Patriotism is a concept which brings people together and binds with this sense of solidarity and love. Okay, in one sentence, patriotism means loyalty of a person to one's own nation or the leaders of the nation. Okay, patriotism அப்படினா தேசப்பற்று அல்லது நாட்டுப்பற்று. Okay, let's read the first stanza of the poem. Will we live in a country? Will we live in a country without inner boundaries? Without inner boundaries. Will we treat everyone alike? Will we treat everyone alike? Or will we show our dislike? Or will we show our dislike? Okay. Country அப்படினா என்ன? நாடு. Boundaries அப்படினா எல்லை. Okay. Alike அப்படினா ஒரே மாதிரியா இருக்கிறது. Dislike அப்படினா வெறுப்பு. Okay. Here the poet begins the poem asking a question with longingness and expectation. Country refers to a land of an individual's birth, residence or citizenships. Here we need to understand the difference between country and state. Okay, country here refers to the large nation with its own government and economy, whereas the state refers to a large governing area within the country. For example, India is a country. India அப்படின்றது country, நாடு. Okay, தமிழ்நாடு is a state in India. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு state என்ன? தமிழ்நாடு. Okay, the poet speaks about inner boundaries. Boundary mean a line which marks the limits of a area. Boundary அப்படின்றது எல்லை, எல்லைக்கோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கும், எல்லைக்கோடு. அந்த எல்லைக்கோடு வரைக்கும் தான் அந்த கண்ட்ரியோட ஏரியா. அந்த எல்லைக்கோட்டுக்கு அந்த சைடு வேற ஒரு கண்ட்ரியோட ஏரியா இருக்கும். ஓகே, இதை தான் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்தியா ஹாஸ் எ யூனிக் டெமோகிராஃபி, ஹிஸ்ட்ரி, கல்ச்சர், லாங்குவேஜஸ், ட்ரெஸ், ஃபெஸ்டிவல்ஸ், caste and religion. So the poet is asking few questions to the readers because we are living in a country where there are many differences or divisions in the name of state, region, like religion, languages, caste, culture and festivals. Okay, நம்ம கண்ட்ரியில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, நிறைய பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது, நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே நிறைய எல்லைகள்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த போயிட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே கொஷின் ஆஸ்க் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி பவுண்ட்ரிஸ், இன்னர் பவுண்ட்ரிஸ் இல்லாத கண்ட்ரியில் நம்மளால் வாழ முடியுமா, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியே பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் பண்ணுறாங்க. த போயட் இன்னர் ஃபீலிங்ஸ் இஸ் டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் to ignore all these barriers and live together without any differences or inner boundaries and treat each and every citizens of this land alike. இந்த போயட் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காமல், டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயட் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, alike mean same without showing any partiality for dislike. alike அப்படின்னா எல்லோரும் ஒரே மாதிரியே இருக்கணும், யாரையும் வெறுக்கக்கூடாது. ஓகே, எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணணும், யாரையும் வெறுக்கக்கூடாது, வெறுப்பான்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. ஓகே,
Will we stick to our core in? Will we stick to our core in, or will become foreign, or will be become foreign? Yes, we love our nation. Yes, we love our nation. Divided when seen as persons. Divided when seen as persons. As poet talks about the core, that mean value system. Okay, in these lines the poet asking, or we are going to stick on to our values or responsible people of the country, or we are going to keep away from all these values and remain foreigner. இந்த போயட் இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, will we stick to our core in, or will we become foreign? அதாவது நம்மளோட கோர் அப்படின்னா வேல்யூ சிஸ்டம். ஓகே, நமக்குன்னு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது. நம்ம கண்ட்ரியில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது. எல்லோரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நடக்கணும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் will we become foreign, நம்ம நாட்டில் இருக்கவங்க மாதிரி இல்லாமல் அயல் நாட்டில் இருக்கவங்க, வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க மாதிரி நம்ம தனித்து இருக்க போகிறோமா, இல்லை எல்லோரும் ஒரே மாதிரியே இருக்க போகிறோமா, எல்லோரும் ஒரே குவாலிட்டிஸ் ஒரே வேல்யூஸோடு இருக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்குறாங்க. Foreigner means moving away from country or be strange or unfamiliar person. Foreign mean நம்ம நாட்டில் இருக்கவங்க ஒரே மாதிரியே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட இருந்து தனித்து அந்நியர்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. In third and fourth lines, the poet ensures that we love our country, but as persons of individuals, we are divided in many ways. poet என்ன சொல்கிறாங்க, we love our nation, நம்மளோட நேஷன், நம்மளோட கண்ட்ரி அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருமே நம்ம கண்ட்ரியை நேசிக்கிறோம். பட் we divided when seen as person, ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக பார்க்கும்போது எல்லாருமே டிவைட் ஆகி தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் third stanza. Yes, we have different language. Yes, we have different language. Yet our integrity shouldn't damage. Yet our integrity shouldn't damage. Will we make our mother proud? Will we make our mother proud? Or be with her like the crowd? Or be with her like the crowd? Here the poet reveals two facts. Number one, language, and number two, integrity. இந்த பேராகிராஃபில் இந்த ஸ்டான்ஸால் போய்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லாங்குவேஜ் பற்றியும் இன்டெகிரிட்டி பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, we have different languages, நம்ம நாட்டில் நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. அண்ட் இன்டெகிரிட்டினா நேர்மை. ஓகே, நம்ம எப்போவும் நேர்மையாக, நம்ம நாட்டுக்கு நேர்மையாக இருக்கணும். ஓகே, there are 1500 mother tongues spoken in India. நம்ம இந்தியாவில் 1500 மதர் டங்ஸ் இருக்குது, நிறைய மொழிகள் இருக்குது. We have different languages, yet the wishes not to damage the integrity of our nation. நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதனால் நம்மளோட இன்டெகிரிட்டியை டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, shall we know what is integrity? இன்டெகிரிட்டின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இன்டெகிரிட்டி மீன் the quality of being honest and having strong moral principles and the state of being whole. நம்ம இன்டெகிரிட்டி அப்படின்றது எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும், இணைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் மீனிங். In simple words, it is doing the right thing even when no one is watching. ஓகே, நம்ம எப்போவுமே நம்மளோட குவாலிட்டியை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். இன்டெகிரிட்டி அதாவது எல்லோரும் ஒத்துமையாக இருக்கணும், இணைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட்
will we make our mother proud? Here the poet demands the readers, that is, will you and me make our mother proud? Mother, here it refers to motherland. Okay, the poet calls motherland or crowd country as mother. இந்த poet இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மதர் அப்படின்னு மதர்லேண்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளோட தாய்நாடு தான் மதராக நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம தாய்நாட்டை நாம் பெருமைப்படுத்தணும். ப்ரவுட் அப்படின்னா பெருமைப்படுத்தணும் அப்படின்றது, பெருமிதம். ஓகே, so we are the responsible people make our mother, which is motherland, proud by maintaining our honesty as an individual person and keep up our unity or in undivided quality as citizens. And the poet asks, are we are going to be just a crowd? என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நம்மளோட மதர்லேண்டை பெருமைப்படுற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் பி வித் ஹர் லைக் தி க்ரௌட். அப்படி இல்லாமல் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒத்துமையே இல்லாமல் நேர்மையாக இல்லாமல் கூட்டத்தில் ஒருத்தங்களாக இருக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தாய்நாட்டை நம்ம பெருமைப்படுத்த போகிறோமா, இல்லை தனியாக நிற்க போகிறோமா, கூட்டத்தில் ஒருத்தங்களாக இருக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் பண்ணுறாங்க. ஹியர் க்ரௌட் மீன் a large number of people living together in a disorganized or unruly way. ஓகே, கூட்டமாக இருக்கிறது தான் க்ரௌட். ஓகே, அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தராக நம்ம இருக்க போகிறோமா, இல்லை நம்ம தாய்நாட்டை பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி நடந்துக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயட் கொஷின் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் we are moving to the last two lines. Learn how to be kind. Learn how to be kind and love each of a child. And love each of a child. In these two lines, the poet advises all of us, that is, the readers of the poem, to learn to be kind and love each and every person of our country or of our motherland as children of ours. ஓகே, நம்ம கண்ட்ரியில் எல்லாரும் ஒத்துமையாக இருக்கணும், எப்படி எல்லாரையும் நேசிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கணும், ரொம்ப கருணையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு போயட் சொல்கிறாரு. Hence let us summarize the poem in few words. In this poem the poet questions how are we going to live. நம்ம எப்படி வாழ போகிறோம் அப்படின்றதான் இந்த போயட் இந்த போயமில் நம்மளை கொஷின் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ will we live including everyone without showing any dislikes. நம்ம யார்கிட்டையும் வெறுப்பை காட்டாமல் என்ன பண்ண, எல்லோரும் லைக் ஒரே மாதிரியே சமமாக எல்லோரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி ஒற்றுமையாக வாழணும். அண்ட் ஃபாலோ our values, love our nation and remain undivided citizens. நம்மளோட வேல்யூஸ், நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய குட் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும். அண்ட் லவ் our நேஷன், நம்மளோட கண்ட்ரியை நம்ம நேசிக்கணும், நம்ம நாட்டை நேசிக்கணும். ஓகே, and make our motherland proud by keeping our integrity. எல்லோரும் ஒத்துமையாக இருந்து நம்மளோட மதர்லேண்டை பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி நடந்துக்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி இந்த போயட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தேசப்பற்று மூலமாக நம்ம எப்படி வாழ போகிறோம், எல்லோரும் சமமாக நினச்சி வாழ போகிறோமா, இல்லை எல்லாரையும் வெறுத்து தனித்து வாழ போகிறோமா, கூட்டத்தில் ஒருத்தங்களாக இருக்க போகிறோமா, இல்லை நம்மளோட மதர்லேண்டை பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி குட் வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நடக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீடர்ஸ்க்கு கொஷின் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நம்ம எப்படி இருக்கணும், எல்லோரும் ஒற்றுமையாக வாழணும், குட் வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம மதர்லேண்ட் பெருமைப்படுற மாதிரி நடந்துக்கணும். ஓகே, okay dear students, today class is over. We will see in next class. Thank you.